Good morning. Now we'll move on to other problems on calculations of median. Everyone has a question bank with you. Last class ಅಲ್ಲಿ 33 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 33rd problem, sir. 33rd. ಓಕೆ. 34th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್, ನಮಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, 34th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Marks number of students. Marks ನೋಡಿ, below 10. Below 20. Below 40. 60. See, this is a problem. From this, we need to calculate mean and median both. Question ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐತೆ, but we do only one, that is median. See, they will be given that the marks below 10, below 20, below 30, below 40, below 50, below 60, below 70, and below 80. Because mean is already calculated at the time of doing problems under mean. Mean ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now we will concentrate only to calculate the median. Median ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Computation of median. First thing we need to observe is that the and below 10 or less than, both are same. Already you aware this. If below 10 is there, that is these are the values that this they will be that below 10. Below 10 in a sense that in statistics we need to begin that the values from 0. Already you know, ನಿಮ್ಗೆ already ಗೊತ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. 0 ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ 20 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ 10 ಇಂದ 20 ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು 20 ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, 20 ಇಂದ 30 ತಗೋಬೇಕು. ಬಿಲೋ 30 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, already we mentioned that these are the frequencies are in increasing order. ಎಲ್ಲಾನು increasing order ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 240. 240. Suppose 240, sorry. If it will be that the more than ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is it will be in a reverse case. It will be in a increasing to decrease. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ increase ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we need to consider that the subsequent frequencies are the subtracted value. Subtract value ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು we can try with the same form. First you write marks. Second column you need to write that the actual given value. Given value ಏನು, this is that the number of, sorry, in the second column we need to write the class intervals, no? Class interval. Because it will be marks is below, therefore these the marks will be in the form of below. Then we need to write the class intervals here. After class intervals you write the given value of number of students. Actually what these represent students, number of students, it will be the cumulative frequency. As it is increasing order, it will be cumulative frequency. Now we need to write the number of students. It is also number of students, but it is actual frequency. Understood? Now you write the below 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80. These are all below. Next class intervals become, it will be 0 to 10, 10 to 20. Next 20 to 30. Yes, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. See, number of students, you write these at the CF, as we all mentioned already. CF means that the given values, that is 25, 40, 40, 60, 75, 95, 125, yes, 190, 240. 40. Very good. From this, what is n value? Anyone can mention? Tell. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು n ಬರೀಬಹುದು. n ಎಷ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ? 850 sir. 850 ನಾ? Yes sir. 870. ನೋಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಸ್ ಗುಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ NCF. CF means that the cumulative frequency. Cumulative frequency ಅಂತಂದ್ರೆ the last value it will be that the cumulative addition. Cumulative addition ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ n ಆಗುತ್ತೆ. Here the value is at the 240. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬಿಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ 10 to 20 ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದು 25 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 40 minus 25 15 sir. Yes. Next 60 to 40 difference 20 sir. 75 minus 60 15. 95 minus 75 20.
125 minus 95. 30. 30. 190 minus 125. 65. 65. 55 or 65? 65. 65. 65. 65, sir. 65. 240 minus 190. 50. 50. This is your that the and frequency. Now you apply that the and our method. Our method ಏನು that the you need to apply the formula. Formula ನೋಡಿ ಏನು formula? M is equal to n divided by 2. n divided by 2 na. L. L plus M minus PCF F divided by F into C. divided by f into F into C. C. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we need to calculate small m is equal to ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತೀವಿ. N by 2. ಇದು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೀವಿ. m is equal to n divided N by by 2. 2. n value is 240. 240 divided by 2. m is 120. 120, sir. 120. Next ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we need to look at these m value in the CF. ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. CF ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. 20 to 30 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? 125. ಗುಡ್. 120 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಲೋ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಎಬೋ ಇಂತ 4 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ CF. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು 25, 40, 60, 75, 95, 125 ಅಂದ್ರೆ 125 ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 120, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, equal to 120. It lies on 125 accumulative frequency. 125 Cumulative frequency. ಈ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದು ಬರೀಬಾರದು, ಆಯ್ತಾ? ಯು ನೀಡ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ Yeah. ಇದು PCF ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದು. PCF ಅಂದ್ರೆ 95. ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. Frequency. Yes, sir. PCF ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ F. F. Now you F for substitute. frequency. L value is 50, M value ಇದು 120, PCF is 95. F is 30, sir. into C. C ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೆ 10, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 10, sir. 10. 10. ಯಾರಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 plus 120 minus 95. 25, sir. 25. 25, sir. 25 divided by 30 into C, that is 10. 0.8 0.83. sir. 0.8 into 10. 8 into 10 ನಾ ಅಥವಾ 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. 0.83 sir. 25 divided by 30 is 0.83, sir. 83 ನಾ? Yes, sir. 83 into 10 ನಾ? Yes, sir. 8.3, sir. 50 plus 8.3. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಚಂದ್ರ. plus 8.3. 8.3.
58.3 sir ಪಾಯಿಂಟ್ median. 3. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. This is your m value. ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೋಡು ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತೆ. Sir, no sir. ಬರ್ಕೊಂಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 35th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. In a bank, the following were deposited. Calculate median. Deposit balance, number of deposits less than 10,000, less than 8,000, less than 6,000, less than 4,000, less than 2,000. ನೋಡಿ ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000 ಎಷ್ಟೈತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 310, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 8,000 215, less than 6,000 150, less than 4,000 105, less than 2,000 61. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2,000, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4,000, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6,000, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 8,000, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 61 105 150 120 215 310 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 0 to 2,000 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ 12 ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,000 to 4,000, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4,000 to 6,000, 6,000 to 8,000, 8,000 to 10,000 ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಿ ಏನೈತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು 3 ದ್ಯಾನ್ ಇದು. Marks, number of students, it will be more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, more than 50, more than 60, more than 70, more than 80. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಇರೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 115, 103, 88, 68, 43, 23, 13, 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್
more than ಎಲ್ಲಾನಿಗೆ ಅಂತ more than case it is, and it will be the number of students observe ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಐತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ we need to know that it will be the and more than 10 ಅಂತಂದ್ರೆ this is the values from the n 10 to above ಆಯ್ತಾ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 10 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. Of median. First, as it is, you write marks. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ನೋಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, 10 to 20, 20 to ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ 10, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೋಬೇಕು. 10 to 20 ಇದು ಬರ್ದಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 30 ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. 30 to 40. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 to 40. 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 80 ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. 72 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 80 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ in the statistics we have taken all these as a 10 class interval. Therefore here we need to mention as we have to end it at 90. Understood? Last one ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ given values ಬರುತ್ತೆ. 115, 103, 88, 68, 43, 23, 13, 3. Can anyone tell what is the n value here now? 456. 456. 452. 115. Good. 115 ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಏನಾಗೈತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ತಾನೆ, ಹಿಂಗಿರೋದು ಉಲ್ಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 115. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಬೋವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ there will be that and different methods we have followed here. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. one here is that the here also we can take that the difference. See 115 minus 103 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 8 8 8 ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 12 ತಾನೆ. Next 103 minus 88. 15 sir. 88 minus 68.
20, sir. 20, sir. 68 minus 43. Yes, sir. 25, sir. 43 minus 23. 20, sir. 23 minus 13. 10, sir. 10 sir. 13 minus 3. 10. 10 now. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀವಿ. 3 ಅನ್ನೋದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ವೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ 3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು 3 minus 13 10 next to 13 minus 23 10 ಹಿಂಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ ಒಂದು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? M is equal to L plus minus PCF ಫಸ್ಟ್ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. M equals n by 2. $57.5, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಐತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಬರೆದ್ರೆ 12 plus 15 25 25 5 6 23 sir. 27 yes 27 27 plus 20 57. 47. 47 plus 25 72, sir. 72 sir. 72 plus 20 92. 92. 72 plus 20. 92. 92 ఇంగ్లీష్ plus చెప్పిందా? 10 102. తెలుగులో చెప్తున్నాం అనుకోవట్లే 102. 102 plus 10 112. అదే 92 105. Now అక్కడే ఉన్నాను వచ్చే బిరింగ్ పబ్జి ఆడుకుందాం మళ్ళీ. అబ్బా పబ్జి 57.5 ಲೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 47 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? 72 ಲೈಸ್ in 72 CF 72 CF ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Therefore this is a L value, this is PCF and this is your F. You substitute here. L ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು 40 plus M means ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು 57.5 minus PCF is 47. 57. F is 25. It will be difference ಇದಕ್ಕೆ class control difference. It is 10.
40 ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 10.5. 10.5 divided by 25 0.42. Sir. 0.42 plus 4.2. 4.2. 44.2, sir. 4.2. this is your m value 44.2. Yes, sir. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. Sir. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಗೈತಲ್ಲಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೀವು? ಸರ್ ಹ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೋಡಿ m is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ L plus m minus PCF divided by F into C. C ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 10 ಅಂತ. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, n divided by 2. n ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 115 divided by 2. 115 divided by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 57.5. ಈ 57.5 ನ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೈತಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಿ ಎಫ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಸಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 57.5 ಐತಲ್ಲ, ಈ 57.5 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. 57.5 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ ದ ಸಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 72 ನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 12, 27, 47 ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬರೋದು 57. therefore ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. PCF ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು 47. ಅದನ್ನ 47 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಇದು ಆಯ್ತು, ಎಫ್. ಅದೆಷ್ಟು 25 ಇಂಟು 10 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು 40, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಇಂಟು 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.42 ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 4.2 ಬರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 44.2 ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೇನೋ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡವ್ರ ಬೇಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. 37 ಐತಲ್ಲ, 36 ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು. 36 ತಾನೆ, 37 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಬೋ 0, ಅಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಐತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಬೋ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 to ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 10 to 20 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮೋರ್ ದನ್ 10 ಇದ್ದಾಗ
ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾಯ್ತು ಈಗ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 36 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 10 ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ 10 to 20 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 30 ತಗೊಂಡ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 to 40. ಬಟ್ ಈ 37 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಬೋವ್ 0 ಅಂತ ಐತೆ. ಎಬೋವ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 0 to 10 ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. 0 to 10 ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಬೋವ್ 100, ಎಬೋವ್ 200, ಎಬೋವ್ 300, above 400, above 500, above 600, above 700, above 800, above 900. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ 0 to 100. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 0 to 10 ಬರೆಯೋ ಬದಲು 0 to 100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 to 200, 200 to 300 ಆಯ್ತಾ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇರೆದೇನಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಐತೆ. 100, 95, 80, 75, 60, 55, 40, 35, 25, 20 ಆಯ್ತಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ CF ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 38 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ. ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಅದು ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಮೀಡಿಯನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ number of students 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 6, 9, 15, 12, 8. ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ computation of median. ನೋಡಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25. ಇದು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು 0 to 10, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 to 20, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 30 ಆ ರೀತಿ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ there is an inclusive class intervals class interval distributions we shall convert it into an exclusive form. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫಾರಮ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. 1 to 5 ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತೆ ಇಲ್ಲಿ 5 to 10 ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. 5 to 10 ಬದಲು ಏನೈತೆ 6 to 10 ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 10 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 11 to 15 ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ನೋಡಿ 15 ಇಲ್ಲ. 16 to 20 ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ 20 ಇಲ್ಲ. 21 to 25 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ 0 to 10 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ 10 to 20, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 30 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲಾನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ 1 5 ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳೋ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಐತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1ದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0.5. ಈ 0.5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ 1ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಮೈನಸ್ 0.5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದಷ್ಟು 5ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 5.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಐತೆ, 6ಗೆ ಮೈನಸ್ 0.5 5.5 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 0.5 10.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 ಮೈನಸ್ 0.5 10.5 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಪ್ಲಸ್ 0.5 15.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 ಮೈನಸ್ 0.5 15.5 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 0.5 20.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ಮೈನಸ್ 0.5 20.5 25 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು 0.5 to 5.5 ಇವೆರಡನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 5.5 to 10.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10.5 to 15.5. 15.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15.5 5 to 20.5 20.5 to 25.5. 25.5 ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಗಿವನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೀರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 6 9 15 12 8
Next to CF. CF first as it is very good. 6 plus 9. 15, 15 plus 15. 30, 30 plus 12. 42. 42, 42 plus 8. 50, 50. N is equal to 50. next to formula apply ಮಾಡಿ. N plus M minus PCF divided by F into C. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ N by 2. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ M. M is equal to N by 2. 10 by 2. N value is to 50. 50. 25. 25. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು 25 ಪ್ಲಸ್ 10. ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 25 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, Sir, 30. ಇನ್ L ಬಂದು 10.5 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 30 30 CF. CF. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್, PCF ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದು ಎಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10.5. ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25. ಮೈನಸ್ PCF preceding 15. ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 5 sir. 5 sir. 5. ಗುಡ್. 10.5 plus 25 minus 10. 10. 5. 10.5 0.6 sir. 0.6. into 5. It's 10.5 plus 3 sir. 3.3. 3.33 ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ 3. ಬರೀ 3 ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. 3 ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. 3 sir. ಇಲ್ಲ ಸರ್ 3 3.3. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಮಾಡಿಲ್ಲ sir. ನೀವು. 10 by 15. 0.666 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 3 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 3 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 3 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. 0.66 ಬರುತ್ತಾನೆ ಇದು ಸರ್ Yes sir. ಇಂಟು 5. ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3.3. 3.33 ಆಯ್ತಾ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಆದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. 13.3. 13.8. 8.3 sir. 13.8. 13.83. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋ ಸರ್. No sir. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. Bye sir. ಬಾಯ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Bye friends. Bye. You are under ladies, ah? Bye.